first Kuthu or play performed at Kaliyur was a Kuthu called Vilvalaipu or the bending of the bow. In this play, Arjuna, in disguise as a poor Brahmin, bends the unbendable magical bow called Kinduram and wins Draupadi's hand in marriage at a Swayamvaram. For this Swayamvaram or marriage ceremony, all the kings of the 56 countries of the land have been invited, and Draupadi could choose any of the 56 kings, but she chooses Arjuna as a husband. The audience have heard the story in the afternoon, narrated by the storytellers, and would be very familiar with the narrative. But still the play begins with a recapitulation of the context of the Kuthu. This is significantly provided by Drupada, the father of Draupadi. பாண்டவர்களோ தெய்வம்சம் புரிந்தவர்கள், தெய்வம்சம் புரிந்தவர்கள், இறைவனாகிய கண்ணவரான் அருள் பெற்றவர்கள், அவருடைய பக்கத்துடைய அவர்கள் ஒருபோதும் இறந்திருக்க மாட்டார்கள், உயிரோடு தான் இருப்பார்கள். ஆமாங்க. கௌரவ தலைவனாக விளங்கும் அஸ்தினாபுரத்து வேந்தன் துரியோதன மகாராஜா பாரணாவதத்திலே காசிமா நதி கரை ஓரத்திலே அரக்கினாலும் மெழுகினாலும் எளிதிலே தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்களை சேகரித்து அதிலே அரக்கு மாளிகை ஒன்று ஏற்படுத்தி நள்ளிரவு நேரம் அமாவாசை நாளன்று ஐவர்கள் பஞ்ச பாண்டவரும் அவருடைய தாயாக விளங்கும் குந்தா தேவியுடன் அதிலே போகச் செய்து கதவை இருக்க தாளிட்டு நள்ளிரவு நேரத்திலே தீ வைத்து கொளுத்தியதால் பாண்டவர் மாண்டு விட்டார். பாண்டவர்கள் இறந்து போகவில்லை ஐயா. என்னருமை மகளை மறக்க போகும், ஆனால் அழகன் மாண்டு விட்டாரோ? வருவார் ஐயா, வரமாட்டாரோ? ஒருவேளை துரியோதனனை ஏற்றிய அரக்கு மாளிகையிலே மாண்டு விட்டார். மாண்டலா இருக்க மாட்டார்கள் ஐயா, தாராளமாக வருவார்கள். அதனால் அல்லவோ நான் வேதனை அடைகிறேன் அப்பா. Drupada as a boy had been sent to the ashram of Rishi Agnihotri to learn warfare, courtcraft, and the 64 arts necessary for any young prince. Drona was his fellow student, and surprisingly, the aristocrat Drupada and the poor Brahmin boy Drona become the best of friends. While Drona was the best student in the ashram, Drupada had great trouble learning. Drona, to help out his best friend Drupada, conducts private tuition classes for Drupada so that he could catch up with the rest of the class. Once the period of learning is over, Drupada reluctantly parts ways with his best friend Drona to assume kingship after his father. Before he goes, in an emotional moment, he declares that he would give half his kingdom to his friend Drona. Years pass, and Drona, who has hit on bad times, goes to meet his childhood friend Drupada just to ask for assistance to feed his newborn child. Drupada thinks that Drona has come to claim half the kingdom and insults Drona in public. This starts a feud between Drona and Drupada, which has far-reaching consequences.
நெஞ்சிலோ கொள்வானே. வெள்ளினார் அழகரான விஜயரை என்று என் கண்ணால் காண்பே. கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஐயா. What is significant here is that the audience have already listened to the story as a third person narrative in the afternoon. In the night, in Kuthu, they see it enacted as a first person narrative. Though all the dialogues in Kuthu are addressed by the main actor to his fellow actors on stage, in actual practice, the main actor directly addresses the audience. Kuthu in its performance presents the already known tale as the emotional lived experience of the character addressing the audience. This constant shift from the third person to first person, both in the storytelling and in the enactments which follow in the night, gives the audience multiple perspectives to engage with in the same narrative. While in the storytelling sessions, the audience would just be listening to someone else's story, in the Kuthu enactments which follow, they would see and hear the same narrative as a hyper emotional first person narrative of the main character. This enactment of the same narrative as ritual, its narration as a story, and enactment as an hyper emotional Kuthu gives the audience a multivocal, polyphonic experience of the epic. மந்திரிமார்களே, சுரு துரோணரை எந்த விதத்திலும் என்னுடைய மைந்தன் துஸ்தத்தை மன்னன் கொன்று விடுவார். கொன்று விடுவார். என் மகளை மணக்கப் போகும் ஆனால் அழகன் ஆனால் அழகன் அரக்கு மாளிகையில் மாண்டதாக கூறுகிறார்கள். ஆமாம் ஐயா. மாண்டு விட்டாரோ மாண்டெல்லாம் விட்டிருக்க மாட்டார்கள் ஐயா. அல்லது உயிரோடு இருக்கின்றார். உயிரோடு தான் இருக்கின்றார்கள் ஐயா. என் மகளை மணக்கப் போகும் ஆனால் அழகன் வரவில்லையே, ஆனால் நான் வைத்த சபதம் எங்கே பொய்த்து போய்விடுமோ கண்டிப்பாக வருவார்கள் ஐயா என்றல்லவா வேதனை அடைகிறேன் அப்பா. The news of the Pandavas' death with their mother Kunti spreads like wildfire. While some people think that the Pandavas might have escaped and are still alive, no one really has seen the Pandavas after the burning of the lacquer palace. Drupada, who had been humiliated by Drona, had taken a vow that he'll beget a son, Drishtadyumna, to kill Drona, and he'll beget a daughter, Draupadi, to marry Arjuna. He is in a dilemma now as he has to arrange his daughter's marriage, and Draupadi is adamant that she'll only marry Arjuna, and if Arjuna was dead, she would rather go back to the fire from which she was born. In the Vilibharadam narrative, the palace astrologer reads the Pandavas' horoscope and declares that they are blessed with a long life and there is no way that they could be dead. In Kuthu, again, the astrologer is called by Drupada and he says that the Pandavas can never be killed as they have Krishna as their protection. He also says that Vedavyasa will come shortly and clear all of Drupada's doubts. ஐயரே கேளி நல்லை உங்கள் ஆசீர்வாதத்தினாலோ செய்யும் என் மகள் பாஞ்சாலியாகும் அவர் செய்யும் யாகத்தாலோ உயவாண்டவரிங்கே அவர் உயிருடன் வந்தாரானாள் செய்யும் என் மகள் பாஞ்சாலியாகும் சிறப்பதாய் முடியும் சுவாமி. Vyasa asked Drupada to send his soldiers to a kingdom near the Himalayas, which has a magic bow. In the Bharadam session, this bow is called the Kinduram, and Vyasa says that nobody other than Arjuna can bend this bow.
Vyasa asked Drupada to arrange for Draupadi's Swayamvaram and send invitations to all the kings of the 56 countries, confident in the fact that only Arjuna could bend the bow and win Draupadi's hand in marriage. This is another significant intervention of Vyasa highlighted in the Kutu enactments. In Kutu, Drupada sent his warriors to procure the magic bow from the kingdom near the Himalayas, and he also sends invitations to all the 56 kings to attend the Swayamvaram. An invitation is not sent to Munutrumangalam, as Drupada did not know that the Pandavas were living there, and Munutrumangalam or Eka Chakra was actually a Brahmin village where no Kshatriya would be living. பாஞ்சால மன்னரே, இந்த உலகத்தை ஓரடியாக அளந்த மாயன் அந்த கோபாலகிருஷ்ணரின் அருள் இருக்கும் வரை பாண்டவர்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது, எங்கிருந்தாலும் நலமுடன் இருப்பார்கள், வருவார்கள், உங்கள் மகளை மாலை சுடுவார்கள். இதற்காக நீங்கள் அழ வேண்டாம் ஐயா. வருகின்ற அத்தனை பேர்களும் இதைதான் கூறுகிறார்கள் சுவாமி. ஐந்தாம் வேதம் என்னும் இந்த புண்ணிய காவியத்தை இயற்றிய ஆண்டவன் நீங்கள் அல்லவா? பாண்டவர் உயிரோடு இருக்கிறார்களா, ஆமாம் இல்லையா என்ற கருத்தை எனக்கு எவ்வாறு தெளிவுரை செய்ய போகிறீர்கள் சுவாமி? அண்ணவர் எங்கே இருக்கிறார்கள், அவரை எவ்வாறு காண முடியும் சுவாமி? அந்த விளக்கத்தை உங்களுக்கு கூறுகிறேன் ஐயா. ஆகட்டும் ஐயா. எல்லையில் அனுமந்தாதி ஏந்திய எக்கிவில் ஒன்று மல்லர் சேர் மலர் சார்பில் வைத்தனர் அந்த வில்லையே. வல்ல பாண்டவர்கள் அல்லால் மற்றவர் வளைக்க மாட்டார், சொல்லும் அவ்வில்லை கொண்டு சுயவரம் ஏற்றுவீரே. பாஞ்சால மன்னரே சுவாமி, இமயகிரி சாரலில் மூதாதையர்கள் அனுமந்தியாதர்கள் ஆண்டு வந்த எக்குவில் ஒன்று இருக்கின்றது ஐயா. அந்த எக்குவிலை கொண்டு வந்து பாஞ்சால நாட்டிலே பெருத்த ஒரு சுயவேள்வியை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். அப்படி சுயவர வேள்வியை செய்தால் அனைத்து மன்னர்களும் வருவார்கள். அந்த வில்லை யாராலும் வளைக்க முடியாது. அந்த வில்லை வளைப்பவனே அர்ஜுனன். அவருக்கே உங்கள் மகளை திருமணம் செய்து கொடுத்து விடுங்கள் ஐயா. In the storytelling session, the wording of Draupadi's wedding invitation is drawn attention to. The Villi Bharatam verse can be read in two ways. Either that Draupadi will garland the man she chooses to be her husband, or that Draupadi would garland the man already chosen by her as a husband. தான் வரித்தவர்க்கே எய்த உரிகள் என தனையை என்று கான் வரித்துறும் உண்மாலை காவலர்க்கு ஓலை போக்க மான்வரி கண்ணிக்கு ஏற்ற வதுவை நாள் மலர்பூ ஒன்றை தேன் வரி தென்ன வந்து திரண்டது குமரர் சேனை. என் மகள் ஒருவனை மனதிலே நினைத்திருக்கிறாள், அவளுக்கு தான் மாலை சூட்டுவாள், எல்லோரும் வாருங்கள்னு ஒரு அர்த்தம். தான் வரித்தவர்க்கே உரிய ஒருத்தனை நினைத்து நான் என் மகளை பெற்றெடுத்தேன், அவனுக்கு தான் என் மகள் மாலை சூட்டுவா, என் மகளுக்கு சுயம்பரம் எல்லாரும் வாங்கும். இரு பொருள்பட எழுதினார். Draupadi also tells her friends that she would rather go back to the fire from which she was born rather than garland any other king. Drupada also reassures her, saying that the great Vyasa, who knew the past, the present, the future, had said that Arjuna would definitely come. எந்த தலைவிதியை தோழிமா மாறே
நாள் காண்பே தோழிமா அம்மா அம்மன் நேராய் வந்து வியாசர் சொல்ல மொழி தவறாதம்மா. பாரோர் புகை பார்த்திபானும் வருவாரம்மா. இந்த பாரோர் புகை பார்த்திபாரும் வருவாரம்மா. அம்மா நேராய் வந்து வியாசர் சொல்ல மொழி தவறாதம்மா. அந்த நிருபம் எல்லா நாட்டுக்கும் போனது. எங்க நிருபம் முக்கியமா போகணுமோ அங்க போல. In Kuthu, the Pandavas come to know of Draupadi's Swayamvaram from the Brahmins from Munutrumangalam who were traveling to Panchala kingdom. In Villibharatam, Krishna comes in disguise as an old man and informs the Pandavas about the Swayamvaram and asks them to attend it. Vyasa, whose other name is also Krishna, functions in the epic as a double of Krishna by counseling the Pandavas. Each crucial moment forward in the epic is inaugurated by either one of the Krishnas. அங்கது நிகழ்ந்த மாற்றம் அந்தணன் ஒருவன் வந்தோன் இங்கிவர் குறைப்ப மைந்தரு ஐவரும் யாயும் கேட்டு பாங்குடை பதியில் வாழும் பார்ப்பன மக்களோடும் தாங்கரும் கொடிய காணும் தம்மணத்தேரில் போனார். பகவானே வருகிறாராம் பழுத்த பிராமணராக. வயசான தோற்றத்திலே பகவானே வராரா. அர்ஜுனன் போய் வணங்கினான். சுவாமி நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்? தீர்த்த யாத்திரெல்லாம் போய் வருகிறேன்பா. பாஞ்சால நாடி என்று ஒரு நாடு இருக்கிறது. அந்த பாஞ்சால நாட்டிலே திரௌபதி என்று ஒரு பெண்ணு. அந்த பெண்ணுக்கு நாளையே சுயம்பரம் என்றார் சுவாமி. அந்த பெண்ணை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? பார்த்திருக்கிறேன்பா. அவ என்ன அவ்வளவு பெரிய பேரழக? அழகன்னா அழகு. அப்படி ஒரு அழகு 1000 நாவுகளை படைத்த ஆதிசேடனால் கூட அந்த பெண்ணினுடைய அழகை வர்ணிக்க முடியாது என்கிறார். அவ அங்கிருந்து நேரா போய் குந்தி அம்மையாரை வணங்கி, அம்மம்மா நாளையே அந்த பாஞ்சாலிக்கு சுயம்பரமாம் என்றார். நம்ம வந்த வேலை முடிந்து விட்டது. இனிமேலும் நாம் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடாது. சுயம்பரத்தில் நீங்கள் சென்று கலந்து கொள்ள வேண்டாம், புறப்படுங்கள் போகலாம் என்று இரவோடு இரவாக நடந்தே புறப்படுகிறார்களாம். Arjuna leaves to Panchala with his mother and brothers to win the hand of Draupadi in marriage. Arjuna and the Pandavas are still in disguise as Brahmins, as they do not as yet want people to know that they are alive. Some Brahmins from the village Munutrumangalam or Ekachakra also accompany them on this journey. They travel through the night, and in Villibharatam, there is a beautiful passage where the moon watches over their journey. கண்களிக்க நாம கண்டு மந்துரை போன்ற மங்கை தவளை மலையிட நாம மறுத்தவரே
இரவோடு இரவாக பாண்டவர்கள் வந்து கொண்டிருந்த வழியிலே கங்கை கரையிலே வேலி போட்டு வைத்திருக்கிறது. ஆறு எல்லாருக்கும் பொதுவானது. வேலி கலைந்து விட்டு போட வேலி கலைஞ்சிட்டு போகிறா. ஏன் யாரு வேலி போட்டு வச்சிருக்கிறான்னா அங்குராபர்ணன் என்று ஒரு கந்துருவன். அவனுக்கு சித்திர ரதன் என்று ஒரு பெயர். In the Bharatam session, the Gandharva Chitrarathan or Angurabarnan is said to have 1,000 wives, while the Kutu says that he had 60,000 wives. Both in the storytelling and the Kutu, he is depicted as a person who was a slave of his own desires. Arjuna's journey, which begins here, in a sense mirrors Bhima's journey. Bhima, to understand the nature of power, had to kill the powerful demons of the outside who had abused their strength to become despots, while Arjuna, on his journey towards self-realization, had to confront this notion of desire. This journey of Arjuna to conquer desire culminates in his tapas towards Shiva, where he finally manages to overcome this notion called desire. ராஜா அதிராஜ ராஜமார்தண்ட ராஜ உருதண்ட ராஜ பிரசண்ட ராஜ கோலாவாகி சித்ராங்க மகாராஜ குமரார்க்கு அடி மானே மானதில் வையாடி மன்மத பானா தானே வாதை கூறானடி. அடி மானே வையாடி மன்மத பானம் தானே வாதை கூறானடி. அடி மானே அடிய தேடி அடிய தேடி அடி மானே மானதில் வையாடி மன்மத பானம் தானே வாதை கூறானடி. மானே மானதில் வையாடி அடி உன்னால் உயிர் போகுதே அடி உத்தமிய பத்திய அடி உன்னால் உயிர் போகுதே அடி உன்னால் அடி உன்னால் அந்த மாதிரி அடி உன்னால் உயிர் போகுதே அடி உத்தமிய பத்தியே. Angurabarnan, in some fashion, is a shadow self of Arjuna whom he has to confront. அவனுக்கு 1000 மனைவியர். கந்தரவன் யாரும் உள்ளே வரக்கூடாது என்று மனைவியரோடு ஜலக்கரடை செய்து கொண்டிருக்கிறான். அவன் தான் வேலி போட்டு வைத்திருக்கிறான். யாரோ வருகிற மாதிரி தெரிகிறது என்று அவனுக்கு கோபம் வந்து வில்லை எடுத்து வளைத்து ஒரு பானம் போட்டான். ஐயா வாரீர் வாரீர் அண்ணம் மாரே தம்பி மாரே நாமும் வாழ்வஞ்சல தேசம் செல்வோம்.
இதோ பத்தியங்காற்றுவதினாலே இதோ யாரோ ஒரு பலசாலி அவன் சாலிதோ போட்டிருக்கின்றானே வேலே யாரோ ஒரு பலசாலி அவன் போட்டிருக்கின்றானே வேலி. துருவ நாட்டிற்கு செல்லலாம் என்று பார்த்தால் டேய் போ. இந்த வழியிலே யாரோ ஒருவர் கல்வேலி முள்வேலி இட்டு இருக்கிறார். கல்வேலி முள்வேலிட்டு இருக்கிறார். இந்த வேலியை சுற்றுண்டு போகலாம் என்று பார்த்தால் நாழிகையாகும். ஆமாங்க. ஆகையால் இந்த வேலியை எடுத்து நேராக நுழைந்து போகலாம். In Bharadam, it is Angurabarnan who first shoots at Arjuna, and Dharmaraja declares that one should not voluntarily pick up a fight, but neither should one run away when one is challenged, and asks Arjuna to retaliate. In Kuthu, on the other hand, Dharmaraja is not present in the fight between Angurabarnan and Arjuna. The fight between Angurabarnan and Arjuna in Kuthu is purely verbal. And finally, Arjuna throws a stick which he has in his hand at the Gandharva, which burns him. This is one interesting feature of the Kuthu enactments, as the fight between Arjuna and the Gandharva has elaborate dance steps or adavus. But the actual killing is dealt with perfectly, and there is no attempt to make it seem realistic. அது திகிதிகிதிகிதிவென்று எரிந்து வருகிறது. அண்ணா யாரோ ஒருவன் பானம் போட்டிருக்கிறான். தம்பி, வழியே சண்டைக்கு போகக்கூடாது, வந்த சண்டை விடக்கூடாது. ஆனா கையில வில்லு இல்லை அர்ஜுன்கிட்ட. வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுது. கையில குறா கட்டஞ்சில்ல இந்த தீப்பந்தம். அந்த தீப்பந்தத்தையே அக்னி அர்சத்துக்கு உண்டான மந்திரத்தை சொல்லி அந்த தீப்பந்தத்தை சுழற்றி விடுகிறார். அது திகிதிகிதிகிதிவென்று எரிந்து வந்து இந்த அங்குராபரணன் விட்டு அம்பை துண்டித்தது. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் போய் அந்த அங்குராபரணை போட்டு அப்படியே தீன்னு தீச்சு மேனி கரிந்து சரிந்து விழுந்தார். என் திராகமெல்லாம் எரியுது. எரியுது. என்னை யார் காப்பாற்றுவார்கள்? இனி என்னை யார் காப்பாற்றுவார்கள்? In Bharadam, at the request of Angurabarnan's wives, Kunti asked Arjuna to revive him. 1000 பெண்களும் அழ ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. குந்தி அம்மையார் பார்த்தார்கள், மக்களே, ஒரு பெண்ணுக்கு நாம மாங்கல்ய தாரணம் செய்யலான்னு போய் கொண்டிருக்கிற பொழுது இந்த பெண்கள் அமங்கலமாக அழக்கூடாதுடா, அவனை எழுப்பி கொடுன்னார். வருண மந்திரம் ஜபித்தார்கள். மேனி குளிர்ந்தது. அவன் எழுந்தான். அங்கிருந்து வந்து அர்ஜுனனை வணங்கி, ஐயா நீங்க தானே அர்ஜுனன் கேட்டான். எப்படிப்பா நான் அர்ஜுனன்னு தெரியும் சொன்னார். எனக்கு அங்குராபரணன்னு பேரு. நான் கந்தர்வலோகத்தை சேர்ந்தவன். ஆகாய மார்க்கமாக போகிற பொழுது தாம்பலத்தை கீழே உமிழ்ந்தானான். கீழே ஒரு முனிவர் தவம் செய்திருந்தார். அவர் மேல அது விழுந்து விட்டது. இவன் கவனிக்காம போயிட்டே இருக்கிறான்.
அப்பதான் இதை செய்து விட்டு போகிறாயே நீ அர்ஜுனன்கிற ஒருவனாலே உன்னுடைய ஆணவம் ஆற்றல் எல்லாம் அழுகி கடவுதுன்னு சாபதம் கொடுத்தார். இதுவரையில் இவன் யாரிடத்திலையும் தோல்வி கண்டதில்லை. முதல்ல இந்த இப்பதான் தோல்வி கடைந்தான். அதனால்தான் நீங்க தான் அர்ஜுனனா இருக்க முடியும் என்றார். In Kuthu, Angurabarnan, who has been revived by Arjuna, gifts him with 500 magic horses. Arjuna says he'll collect the gift when he needs it. And Angurabarnan shows him a shortcut to the Panchala kingdom. ஆனா நான் குருகணிக்கு என்ன கொடுக்க போறேன் தெரியுமா? சொல்லு. 500 மாயப்புறவிகளை உனக்கு நான் தருகிறேன். தம்பி, தாயாதி செய்த கொடுமையால் நாங்கள் இப்போது மாறு வேடத்தில் இருக்கிறோம். நீ கொடுத்த பொருள் கொடுத்துதான் இருக்கட்டும். எனக்கு தேவைப்படுகின்ற நேரத்திலே அந்த மாயப்புறவையை பெற்றுட்டு போறேன். அவ்வாறே ஆகட்டும் அண்ணா. ஆனால் நான் துருவ நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டாம். அண்ணா வழிகாட்டுப்பா. எனக்கு ஒரு சின்ன விண்ணப்பம். என்ன? தம்பியுடைய கடமை தீர்ப்பது தமையன் அல்லவா? யாருடைய கடமை? தமையனுடைய கடமை தானே. உன்னை கட்டி அணைந்து எனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுக்க வேண்டும் ஆசை. இல்லை, நீ மறுத்தால் நான் மறுக்க கூடாது. தம்பியுடைய வார்த்தை அண்ணன் கேட்க வேண்டும், அண்ணனுடைய வார்த்தை தம்பி கேட்க வேண்டும். அண்ணா பாருங்கள் அண்ணா, அண்ணா பாருங்கள் அண்ணா. காலை கட்டி போறான் கோயில். அண்ணா முத்தம் கொடுத்து விட்டேன். இதுவாடா பாசம். இதுதான் எனக்கு ஒரு பாசம். ஆகையால் கனை விட்டுகிறேன். ஏடாடா கட்டாரியே, முடிந்ததா அண்ணா? அண்ணா இது எந்த நாட்டில் செல்கிறதோ அதுவே திருமதேவி பட்டினமாகும். ஆயால் சென்று வருகிறீர்களா? வாழ்க வளம். அண்ணா முத்தம் கொடுக்கட்டுமா வேண்டாமா? வேண்டாம், போதும். சரி. Arjuna and the Pandavas have been traveling in the night, and at the end of the fight between Arjuna and Angurabarnan, dawn breaks, both in the Kuthu enactments and in the narrative. In the Bharatam session, the song sung at this juncture was Tirupalli Ezhi, a song invoking Vishnu to awaken from his sleep. It is significant that the same song is repeated when Arjuna defeats the first of his shadow selves, Angurabarnan, and the song functions as an invocation song for Bhima and Arjuna to awaken. Arjuna's journey, the journey of fire towards self-realization, begins from this point. புலர்ந்தன கங்குற்போதும் பொடிதரு பணியும் சேரே மலர்ந்தன மனமும் கண்ணும் வயங்கின திசையும் பாரும் அலர்ந்தன தடமும் காவும் ஆர்த்தன புள்ளும் மாவும் கவந்தன குறுகும் பேடும் கலித்தன முரசம் சங்கும் கதிரவன் கூண திசை சிகரம் வந்தணைந்தான் கணையிருள்ள கண்டது காலயம் பொழுதாய் மது விரிந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவரரசர்கள் வந்து வந்தேண்டே எதிர் திசை நிறைந்தனர் இவரொடும் புகுந்த இருங்களிற்றீட்டமும் பிடியோடு முரசும் அதிர்தலில் அலை கடல் போன்றுளதெங்கும் அதிர்தலில் அலை கடல் போன்றுளதெங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே பள்ளி எழுந்தருளாயே காலையிலே பொழுதி புலர்கிறது. சூரிய உதயத்திலே
ஒரு பெரிய தடாகத்திலே ஒரு தாமரை மலர் மலருகிறதா. The Pandavas and Kunti noticed many small bees swarming towards the lotus, which are scared away by a gigantic bee. On their journey, they are witness to several such omens. Kunti says that these are good omens, as the small bees which had swarmed towards the lotus were like the 56 kings who had landed in Panchala kingdom, while Arjuna was like the gigantic bee who would finally win Draupadi's hand in marriage. In the storytelling session, the Ramayana is invoked at this point with the image of flags fluttering in the wind. இதெல்லாம் பார்த்து கொண்டு வந்து கொண்டிருந்த பாண்டவர்கள் மதில் சுவர்ல இருக்கிற கொடிகள் எல்லாம் செய்கிறதா. அது பாண்டவர்களை பார்த்து சீக்கிரம் வாருங்கள் வாருங்கள் என்று கூப்பிடுற மாதிரி தான். விண்டலம் புதைத்த பைம்பம் துகிலிடு விதான நீழல் மண்டையில் புகையில் மூழ்கி ஆரண மருகில் செல்வம் கண்டு கண்டறியேரானில் கவினுடை நெடுந்தோல் போர்த்து கொண்டன செயலாராங்கோ குலாலனது இருக்கை சேர்ந்தார். மதில் சுவரிலே இருக்கிற கொடிகள் எல்லாம் செய்கிறதா. அது பாண்டவர்களை பார்த்து, பாண்டவர்களே எல்லா ராஜாக்களும் வந்து விட்டார்களே, நீங்க ஏன் இவ்வளவு காலதாமதமாக வருகிறீர்கள், சீக்கிரம் வாருங்கள் சீக்கிரம் வாருங்கள்னு அழைக்கிற மாதிரி தான். சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்க. மிதிலாபுரிக்கு ராமச்சந்திரமூர்த்தி போகிற பொழுது மிதிலாபுரியில் இருக்கிற கொடிகள் எல்லாம் கூட அப்படிதான் அழிச்சுதான். மையறு மலரில் நீங்கி யான் செய்மா தவத்தில் வந்து செய்யவள் இருந்தாள் என்ன, செழுமணி கொடிகள் என்னும் கைகளை நீட்டி அந்த கடிநகர் கமலச்செங்கர் ஐயனை ஒல்லை வாயன்றி அழைப்பன போன்றதம்மன். இந்த மிதிலாபுரியில் இருக்கிற கொடிகள்லாம் அசைஞ்சுதான். ஏ ராகவா, ஏன் இவ்வளவு காலதாமதமாக வருகிறாய், இந்த வில்லை வளைப்பாரும் இல்லை ஜானகியை மணப்பாரும் இல்லைன்னு எல்லோரும் பேசி கொண்டிருக்கிறாங்களே, நீ சீக்கிரம் வா சீக்கிரம் வான்னு அழைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சான். The Pandavas, when they reach Panchala, choose to stay in a potter's house rather than in a Brahmin street as befitting their disguise, or in the palace befitting their status as Kshatriyas. This, according to the storyteller, had a specific reason, as the potter was really like Brahma. இந்த பிரம்மதேவனாகிய குயவன் ஊத்த குழியிலே மண்ணெடுத்து உதரப்புணலிலே உண்டை சேர்த்து தாயினுடைய வயிற்றிலே நம்மை உருண்டை சேர்த்து நம்மை செய்கிறார். இந்த பாண்டம் எந்த பாண்டா, இந்த பாண்டம் உடம்பாகிய பாண்டத்தை. As per custom, the wedding ritual procession of Draupadi would begin from a potter's house. அந்த மண்பாண்டம் செய்கிற உடையார் வீட்டில் பாண்டவர்கள் போய் தங்குகிறார்கள் என்று வில்லிபுத்தூராருடைய வாக்கு. ஆமாம், அதாவது பாண்டவர்கள் பாஞ்சால நாட்டுக்கு போகிற பொழுது கொண்டனர் செயலாலாங்கோர் குலாலனது இருக்கை சேர்ந்தார் என்று ஒரு வரி வருது. அதனால் இன்னைக்கும் நிறைய கிராமங்களிலே இந்த அம்பாளுடைய திருமண வரவேற்பு பெண் அழைப்பு, குலாலருடைய வீட்டிலிருந்து பெண் அழைப்பு என்று ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கிறது. நிறைய கிராமங்களிலே முதல் நாள் உற்சவம் வில்வழைப்பு, அந்த கல்யாண உற்சவம் குலாலர் சமுதாயத்தில் செய்கிறார்கள். அந்த ஊர்லேயே உடையாருங்க யாரும் இல்லைனா கூட வெளியூரில் இருக்கிற உடையார்கள் வீட்டிலிருந்து பெண் அழைப்பு நடக்கிறது. அதுபோல் சில கிராமங்களில் சம்பிரதாயம் வச்சுருக்காங்க. In the festival village, a huge bamboo pole representing the magical bow Kinduram is planted right now before the theatrical space. This bow does not remain just as a prop for this play Vilvalaipu, but is left in front of the theatrical space till the point that Duryodhana is finally killed in the festival. This bow hence becomes a framing device through which the audience can engage with the rest of the theatrical enactments. In most villages, the theatrical enactments would have another framing device with the 5 weapons of Draupadi, which the Samayam Ganachari Kumaravargam would ritually place by the stage before every theatrical enactment. Draupadi's weapons and Arjuna's bow
frame the way the entire epic can be engaged with. Namuthuswami narrated an interesting anecdote he had seen of the Vilvalaipu in his life, but the practice he describes does not seem to be in parlance currently. அந்த வில் விளைப்பு இருக்குல்ல, வில் விளைப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி வந்து எல்லாரும் ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வில் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. இது கூட ஒரு சடங்கு. வில் எடுத்து கொண்டாந்து இதில் நட்டு ஊரில் இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் முதல்ல வளைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் கூத்தர்கள் எடுத்துப்பாங்க. இதுவே அதாவது கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க வில் வளைக்கிறதுலேருந்து அது அப்படியே மாறி கூத்தர்கள் எடுத்துக்கிறது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த அந்த டிரான்சிஷன் இருக்குல்ல, பியூட்டிஃபுல்லாக போகும், அது பிரமாதமாக மாறினது. இதுவும் ஒரு சடங்கு. In Vyasa's Mahabharata, the immortal sages Yaja and Upayaja, who had performed the yagna where Draupadi emerged from fire, have also ensured that the magical bow could only be wielded by Arjuna. சிலை இது சிலிமுகங்கள் இவை கடும் திரிகை வேகத்து இலைமுகத்து உழலுகின்ற எந்திரத்துகிரினாப்பள் நிலையிலா இலக்கும் அகுதே நெஞ்சுரையாவன் எய்தான் கலைவலீர் அவர்க்கே அந்த கண்ணியும் உரியல் என்றார். ராஜாக்களே, வந்திருக்கிற ராஜாக்களிலே யாரு வீரனோ அவன் எழுந்து இந்த வில்லை வளைக்க வேண்டும். வில்லை வளைத்தால் மட்டும் போதாது. வில்லை வளைத்த வீரன் கீழே மஞ்சள் தண்ணீர் கடாரத்திலே கரைத்து வைத்திருக்கும். அதற்கு மேலே ஒரு சக்கரம் வேகமாக சுழன்று கொண்டிருக்கும். சக்கரத்துக்கு மேலே மச்சேந்திரம் இருக்கும். வில்லை வளைத்த வீரர் கீழே நிழலிலே நிழல் பார்த்து கீழே குடிந்த வண்ணமாக சக்கரத்தினுடைய ஆற்கால் வழியாக பானத்தை பிரயோகப்படுத்த வேண்டும். அந்த பானமானது சென்று மச்சத்தை அறுக்க வேண்டாம். அந்த மச்சம் கீழே விடக்கூடாது, அதை கையில பிடிக்கணும். இந்த அதிசயத்தை அந்த வீரன் செய்கிறானோ அவனுக்கு என்னுடைய தங்கை மாலையிடுவாள் என்று சொன்ன உடனே இந்த வயசான ராஜாக்கள்லாம் கொஞ்சம் குண் நிமிந்து உட்கார்ந்துருந்தாங்க பாரு. அவங்க குணெல்லாம் தானா மறுபடியும் குண் விந்து போச்சு. Draupadi is decorated and brought to the court for the Swayamvaram. Her brother Drishtadyumna declares the rules of the contest to the contestants. The kings of 56 countries who are present at the Swayamvaram introduce themselves to the court before trying their hand at wielding the bow. Duryodhana is secretly angry that the contest was not announced in the invitation itself, but he does not protest, as that would have seemed like a sign of weakness. மாற்றம் பெரிது ஒன்று உரையான் யௌவன் போர் வில்லின் வலி நோக்கி சிற்றம் சிந்தை கொண்டு அழலே பொய்யே மலர்ந்த திருமுகத்தான் ஏற்றம் தன்னில் வேறு ஒருவர் இப்பேருலகில் இலர் என்ன தோற்றம் படைத்தோன் தன்னை காட்டி துரியோதனன் மற்ற இவன் என்றார். இந்த சொன்ன உடனே இந்த வில்லை ஏண்டா விளைக்கிற போட்டி வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று எழுந்து கேட்கணும் போல் இருக்கிறது துரியோதனனுக்கு. எழுந்து கேட்டாக்கா இங்க வந்திருக்கிறவன் என்ன நினைச்சுக்கிறான், என்ன பண்றது, துரியோதனனை வளைக்க முடியாதுதான் கேட்கறான்னு நினைச்சுக்கணும், என்ன பண்றது அப்படின்னு அதை உள்ள அடைக்கணும், கோபத்தை அடைக்கணும். சிரிச்ச மாதிரி முகத்தை வச்சுன்னு உட்கார்ந்து இருக்கிறான். நம்மையாரை அழைத்து வருகிறார். இது இருக்கிறாரே அம்மா, இவர் தான் மகாமண்டலேஸ்வரர், சந்திர குலத்தினுடைய சிகாமணி, திருதராட்டியனுடைய சிரேஷ்ட புத்திரன், உத்தியான வனத்தினுடைய காவல்காரன், தனரேகை படைத்த மாமன்னன் துரியோதன மகாராஜா என்றார். என்னையில சொல்ல மாட்டீங்களா? சொல்லுங்க. ஆமா, அங்க தேசத்தை ஆளக்கூடிய ஐயோ யார் தெரியுமா? தெரியலையாங்க. மாவீரகர்ணன், மாவீரகர்ணன், தானகர்ணன், குடைவள்ளல், மாவீரகர்ணன், மாவீரகர்ணன். இலக்கம் புரிஞ்சது ஐயா. தேக்காவல் ஐயா. கிரிவிருச்சத்தை ஆண்டு வரக்கூடிய, கிரிவிருச்சத்தை ஆளக்கூடிய சராசந்திரன், சராசந்திரன். விளக்கம் புரியுது ஐயா. தேக்காவல்
ஐயா அழக்கூடிய அடியான் சல்லிய பிரபு சல்லி மகாபிரபு விளக்கம் புரிந்ததா? புரியுதுங்க. கட்சியில் கூட Draupadi does not even glance at any of the kings present in her Swayamvaram and is waiting for Arjuna to announce himself. She is worried when she does not see Arjuna among the kings present there. But her friends reassure her, saying that Arjuna would definitely come. This trope of the heroine lamenting to her Sakhi or friend about the absence of her lover is a popular leitmotif both in Indian theatre and poetry. சகிய நான் என்ன செய்வேன் தனஞ்சயன் வரக்கானே சகிக்குமோ என் உயிர்தான் சகி மாறே சகிய நான் என்ன செய்வேன் தனஞ்சயன் வரக்கானே சகிக்குமோ என் உயிர்தான் சகி மாறே புத்தி செய்த வீணாயோ கொற்றவரை வருத்தி குறை வந்து நேர்ந்ததடி சகி மாறே புத்தி செய்த வீணாயோ கொற்றவரை வருத்தி குறை வந்து நேர்ந்ததடி சகி மாறே சகி அம்மா குந்தமாதேவி என்ன பாவனை செய்தார்களோ யாருக்கு என்ன பாவனை செய்தார்களோ அது அனைத்துமே அந்த பாண்டவருக்கு நேர்ந்து விட்டதே சகி அம்மா அப்படி எந்த ஆபத்தும் எந்த பாவமும் இவர்களுக்கு வராதம்மா ஆமா பாண்டு செய்த வீணையோ பஞ்சவரை வருத்தி வழிவரு நேர்ந்ததடி சகி மாறே பாண்டு செய்த வீணையோ பஞ்சவரை வருத்தி வழிவரு நேர்ந்ததடி சகி மாறே சகி அம்மா பாண்டு மகாராஜர் என்ன பாவனை செய்தாரோ என்ன பாவனை செய்தாரோ அது அனைத்துமே பாண்டவர் மீது விழுந்து விட்டது சகி அக்கினி தண்ணீரே அவதரித்தவளாச்சு அந்த அக்னி பொய்க்குமோ சகி மாறே அக்கினி தண்ணீரே அவதரித்தவளாச்சு அந்த அக்னி பொய்க்குமோ சகி மாறே சகி அம்மா அக்னியிலே நான் அவதரித்தேன் அந்த அக்னியிலே நான் மாலையிடக்கூடிய மணாளன் அந்த அக்னியே அழித்து விட்டு இருக்குமா சகி அம்மா ஆமா பாண்டவள் எங்கிருந்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணனின் அருள் இருக்கும் வரை அவர்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது சுயவரம் முடிவதற்குள் உன்னுடைய மாலை சொல்ல வேண்டிய மணாளர் கண்டிப்பாக வருவார் வில்லை வரப்பார் உங்களை மாலை சுடுவார் இதற்காக நீங்கள் அழ வேண்டாம் அம்மா ஆகட்டும் சகி Balarama and Krishna have also come to attend Draupadi's Swayamvaram. Balarama, seeing the impossible task placed before the kings, asks his brother Krishna whether he should try to bend the bow, as he thinks that he would definitely be able to do so. Krishna stops him as he knows that Draupadi was meant to marry Arjuna, and he points out Arjuna in his disguise as a Brahmin to his brother Balarama. A number of kings try bending the bow, but most of the kings find that they cannot even lift the bow. King Salya, who was one of the greatest warriors in the land, was the first warrior who was able to lift and bend the bow. வல்லியம் போல் நடந்து தனு இரு கையாலும் வாரி எடுத்து எதிர் நிறுத்தி மல்லல் வாகுச் சல்லியனும் நானேற்ற முடியாது அந்த தனுவுடனே தனு தனுவும் தகர வீழ்ந்தான் வள்ளியம்போல் நடந்து ஒரு புலி நடந்து போகிற மாதிரி போய் நடந்தா போன வேகத்திலே அந்த வில்லை எடுத்தவன் வில்லை நிறுத்தினார் அந்த வில்லை வளைக்கிறான் சல்லியன் சல்லியன்னு பேர் அவனுக்கு அந்த வில்லி கால் வில்லி வளைந்ததே அதற்கு மேல அந்த வில்லி வளைய மாட்டேன் என்று அடம் பிடிக்கிறதே இழுத்து இழுத்து பார்க்கிறான் உடம்பில் இருந்த பலமெல்லாம் குறைகிறது உடம்பி நடுங்குகிறது வேர்வையாக வழிகிறது அவன் பலமெல்லாம் குன்றிய நிலையிலே அந்த வில்லினுடைய கயிற்றை விட்டான் அது வளைஞ்ச வேகத்துல நிமிர்ந்துச்சு பாரு நிமிர்ந்த வேகத்துல சல்லியனை தூக்கி வீசியது இந்த வில்லை இந்த வில்லை நான்
பாடுறா வலி எல்லாருமே பாடுறா வலிக்குங்க வலிது வலிது எனக்கு தெரியும் நீ அழுது பாரும்போதே வலிக்க மாட்டேன்னு. The magic bow drains the energy of the kings and flings them as far back as they manage to bend the bow in recoil. Salya, who was nearly bent half the bow, is flung back in recoil, as were the other powerful kings who had attempted to bend the bow. துரியோதனன் எழுந்தான், எழுந்து பேசுகிறார். அவையோர்களே, சூரிய குலத்தை, சந்திர குலத்தை, அக்னி குலத்தை, முக்குளத்து மன்னரிடா முடிசூடி வீட்டிருக்கிற இந்த மாப்பேரவையிலே வெள்ளை விளைக்கிற போட்டி இருக்கிறது என்று நிருபத்திலே குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். அந்த பாஞ்சால நிருபத்திலே குறிப்பிடாமல் எல்லா நாட்டு ராஜாக்களை வந்த பிறகு வில்லை விளைக்கிற போட்டி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். வந்திருக்கிற ராஜாக்களினுடைய ஆண்மையை பரிசோதித்து பார்க்கிறானா இந்த பாஞ்சாலன்? இந்த வில்லை நானே விளைக்கிறேன், அந்த பாஞ்சாலனுடைய கரத்தை நானே பிடிக்கிறேன். எத்தனை பேர் தோச்சிட்டான் சமாசமாய், எத்தனை பேர் தோச்சிட்டாலும் கெளிச்சிட்டாலும் புகழ்ச்சி என்ன, நிகழ்ச்சி என்ன, ஈனம் என்ன, மானம் என்ன, இந்த ஏக சக்கரேசமலை காமல் போதே. ஐயா எத்தனை பேர் தோற்றால் என்ன, எத்தனை பேர் தோத்தலாம் கெளித்தால் என்ன, ஜெயித்தானா ஈனம் என்ன, மானம் என்ன, ஏக சக்கரேஸ்வரன் நீ இருக்கும்போது இதுங்க அவனையும் பத்தாறு சாலக்கூடிய நீ தான் வலிக்கு போறேன்னு நினைக்கிறேன். நொடிக்குள்ள வளைக்குறன் பார் இந்த விலையே, 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 நொடிக்குள்ள வளைக்குறன் முடிக்குள்ள இருக்கிறேன், முடிக்குள்ள இருக்கிறேன், நொடிக்குள்ள வளைக்குறன் பார் இந்த விலையே, நொடிக்குள்ள வளைக்குறன் பார் இந்த விலையே. சொல்லிவிட்டு துரியோதனன் போகிறார். போனவன் வில்லை எடுத்தா, நிறுத்தினார், விளைகிறா, வில்லி கிடுகிடுன்னு விளைகிறது. சாகதன் என்று அவை துதிக்க நெடுநான் கொற்றத்தனு ஒரு சான் எனக் கொணர்ந்தான். சாணே அல்ல வேகதனு நாள் விரல் என்று உரைக்க நாணி விக்கினான் வலம்புரித்தார் வேந்தர் வேந்தே. நிறுத்தினான், வில்லை விளைக்கிறான், கிடுகிடுகிடு என்று வில்லை விளைகிறது. எல்லாரும் கை தட்டுகிறாங்க. அண்ணங்கிள்ளு வேகமாக வில்லை விளைக்கிறாரு என்று துரியோதனன் தம்பி மாறி எல்லாம் கை தட்டுறான். வில்ல ரொம்ப சுலபமாக நிறுத்தினா, நிறுத்தியவன் விளைக்கிறான். வில்லி கிடுகிடுகிடு என்று விளைகிறது. நான் ஏற்றுவதற்கு 4 விரல் கடை அளவு இன்னும் விளையலையா. இந்த 4 விரல் கடை அளவு வில்லு விளையாமல் சாகச்சம் செய்கிறது. பலமெல்லாம் கொன்றுவிட்டது, உடம்பு நடுங்கிறது, வேர்வையாக வழிகிறது. பார்த்தான் துச்சாதனை. அண்ணா அப்பவே சொன்னே வேணாம் வேணான்னு சொன்னே கிடையா. The magic bow proves impossible to string for all the kings in the court. The kings who had managed to bend the bow the most were also flung furthest away from the bow when they were unable to string it. Duryodhana's brothers who have been watching this have made their calculation as to how far back Duryodhana would be thrown and are waiting to catch him when he is thrown back. கால் வில்லு விளைத்த சல்லியே இங்க விழுந்தா, பாதி வில் விளைத்த பகதத்தை இங்க விழுந்தா, மார்பளவு வில்ல விளைக்காத நீல இங்க விழுந்தா. 4 விரல் கடை அளவு தான் இன்னும் அண்ணன் வில்லு விளைக்கல. விழுந்தா இங்கதான் விழுவாருன்னு அங்க போய் ஒரு 50 பேரு தயாரா நின்னுக்கணா. துச்சாதனம் போட்ட கணக்கு துல்லிமஞ்சி. அந்த வில்லு நிமிர்ந்த வேகத்துல துரியோதனனை தூக்கி வீசியது. துரியோதனனே விழுந்த பிறகு இனிமேல் யாரால் இந்த வில்ல விளைக்க முடியும்னு எல்லாருமே அமைதியா இருக்கிறாங்க. அப்ப இந்த கர்ணன் போய் துரியோதனனை பார்த்து, துரியோதனா நண்பா, இந்த வில்லை நான் விளைக்கட்டுமா? ஏன் அனுமதி கேட்கிறான்னா, துரியோதனாலே முடியாததை வேற யாரும் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவன் துரியோதனை. அதனால்தான் அனுமதி கேட்டுக்கணும். கர்ணா உன்னால இது முடியுமா? முடியும் என்றா. கர்ணா என்னால முடியாததை வேற யாரும் செய்யக்கூடாது என்று நினைக்கிறவன் தான் நானே. இருந்தாலும் உனக்கு விதிவிலக்கு, நீ வளைக்கத்தந்த வளைக்கலான்னா. கர்ணன் அங்கிருந்து எழுந்து போகிறார். கலை வருத்தமர கற்ற கண்ணன் எனும் கழற்காளை
அரண் இருந்த கையில என்னும் மலை வருத்த மறை எடுத்த நிருதன் என்ன மன்னவையில் வலிவுடனே வந்து தோன்றி நிலை வருத்தம் மரணின்று பரிய கோல நீழ்வரி நான்மை இருக்கிடைக்கு நின்றது என்ன சிலை வருத்தமர வளைத்து வளைந்த வண்ணே சிலைக்கால் தன் முடித்தலையை சிந்த வீழ்ந்தான் கர்ணன் போய் வில்லு எடுக்கிறானா, ராவணன் கைலாயத்தை எடுத்த மாதிரி எடுத்தான்னர். அந்த ராவணன் கைலாயத்தை எடுத்த மாதிரி இந்த கர்ணன் எடுத்தான், நிறுத்தினான், வில்லை விளைகிறான். வில்லி கிடுகிடு என்று விளைகிறது. இந்த நான் ஏற்றுவதற்கு ஒரு மயிரிடை அளவு விளையலையா, ஒரே ஒரு மயிரிடை அளவு தான். இந்த மயிரிடை அளவு வில்லு விளைந்தா நான் ஏற்றி விடலாம், ஆனா மயிரிடை அளவு வில்லு விளையல. ஏன் இவ்வளவு விளைத்த கர்ணனாலே அந்த ஒரு மயிரிடை அளவு வில்லு விளைக்க முடியாதா? பலம் இல்லையா? பலம் இல்லாமல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. யாசன் உபயாசன் என்ற முனிவர்கள் அர்ஜுன ராஜாவுக்கு என்று மந்திரம் சொல்லி அல்லவா அந்த அம்மையாரை பெற்றெடுத்தார்கள். அந்த மந்திர சக்தி போய் தடுக்கிறது, பாஞ்சாலிமையாருடைய கற்பு போய் தடுக்கிறது. அவரால் வில்ல விளைக்க முடியாமல் கர்ணனும் விடுகிறார். கர்ணனையும் தூக்கி வாரி வீசியது. அதிக தொலைவு போய் விழுந்தவன் கர்ணன் தான். இந்த நோடியாவில் தலைவிழைத்து இந்த மெல்லிய திருமண செய்வதால் வழக்கூறல் பார், இந்த விலையினானே வழக்கூறல் பார், நானே வழக்கிறேன் பார், இந்த விலை நானே வழக்கிறேன் பார், நானே வழக்கூறல் பார், இந்த விலை நானே வழக்கூறல் பார், நானே வழக்கிறேன் பார், இந்த விலை நானே வழக்கிறேன் பார், நானே வழக்கிறேன் நானே வழக்கிறேன் நானே வழக்கிறேன் சபாஷ். வரியா வரியா சபாஷ். திறமையை காட்டு அண்ணா பெருமையாக திறமையை காட்டியிருக்கிறார். பார்த்தியா தேசாதிபதி அவர்களே, அஸ்தினாபுரத்தில் அந்த துரியோதன மகாராஜா வளைக்கும் போது திறமையார் வளைத்தார் என்று எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் தங்கள் வளைக்கும் போது நீங்கள் தான் என் தங்கைக்கு மணாளராக வருவீர்களோ என்று எதிர்பார்க்கிறோம். சும்மா இருக்க முடியுமா? பொண்ணு பார்த்துட்டுன்னு. ஆமா, பொண்ணு பார்த்துட்டா திருமணம் செய்ய விடுவேன் நானு. இப்ப பார், எல்லாருக்கும் இது இருமே, இது எனக்கு சொன்னால் துருமே, எல்லாருக்கும் இது இருமே, எனக்கு வந்தால் அது துருமே, எல்லாருக்கும் இது இருமே, எனக்கு வந்தால் அது துருமே, எல்லாருக்கும் இது இருமே, எனக்கு வந்தால் அது துருமே. When all the kings, including Karna in the assembly, have failed to bend the bow, Arjuna, who has been watching silently, now steps up. Arjuna asks whether, being a Brahmin, he could also participate in the Swayambara. Duryodhana protests at this point by saying the Swayambaram was meant only for kings and Kshatriyas. Draupadi's brother Drishtadyumna clarifies the point by saying that the invitation clearly says that Draupadi would marry any man who could bend the bow. பிராமண வடிவிலே இருக்கிற அர்ஜுனன் அங்கிருந்து போனான், துட்ட தூய்மனை வணங்கினான். இளவரசே, இந்த வில்லை சத்திரியர்கள் தான் விளைக்க வேண்டுமா அல்லது பிராமணனா இருக்கிற நான் கூட இந்த வில்லை விளைக்கலாமான்னு கேட்டான். மண்மரபில் பிறந்த இரு தோள் வலியால் இந்த மண்ணாளும் அவர்க்கு அன்றி மறைநூல் வாணறுத்தல் மரபில் பிறந்தவரும் இலக்கு வீழ்த்தால் சுட்டுமோ தொடையல் இளம் தோகை என்ன தன் மரபுக்கு அணிதிலகமான வீரன் தகவன்றோ மண்டலுக்கு தாழ்வோ என்றான். வில் மரபில் சிறந்த நடுவில்லை ஈசன் மேருகிரி எடுத்ததென விரைவில்
கொண்டான். கர்ணன் வில்லை எடுக்கிற பொழுது ராவணன் கைலாயத்தை எடுத்த மாதிரி எடுத்தாரு. ஆனா இந்த அர்ஜுனன் வில்லு எடுக்கிற பொழுது திரிபுராந்தர்களை அழிப்பதற்காக சிவபெருமான் ஒரு மகா மேருகரியை வில்லாக வளைத்தார். அதுபோல எடுத்தார். எடுத்த நிறுத்தினார். வில்லை கிடுகிடையென்று விளைத்தார். வில்லு விளைந்தது. நான் ஏற்றினார். ஏற்றிய நானை கீழே குனிந்த வண்ணமாக மேலே வேகமாக சுற்றி கொண்டிருக்கிற சக்கரத்தினுடைய ஆற்கால் வழியாக பானத்தை விடுகிறார். மேல இருக்கிற மச்சத்தை அறுத்தது. அந்த மச்சம் கீழே விழாமல் கையிலே பிடித்து கொண்டு நிற்கிறானா. கிளர் மகிட வயவேந்த நான்கள் எல்லாம் கீழாக தனி நெடுநான்கிரை வெற்றி தளர்வரு சாயகம் தொடுத்து கற்றோர் யாரும் தனுநூலுக்கு ஆசிரியன் தானே என்ன உலர்த்திகிரி சுழல் இலக்க அவையோர் தங்கள் ஊக்கமுடன் விட எய்தான் உறவு தோளான் வளரும் மருந்தவ வேள்வி முனிவரார்த்தார் வாசனர் மலர் சொரிந்து வானோரார்த்தார். வில்லை வளைத்து விட்டு சாகசத்தை செய்து விட்டு நிற்கிறான் அர்ஜுனன். அந்த பூசூரல் இவன் அவனே போலுமென்று எண்ணி அந்த வில்லை வளைக்கிற நேர்த்தி அந்த அழகை பார்த்தார்கள். அந்த அம்மையார் தெரிந்து கொண்டார்கள் இவர்தான் அர்ஜுனராஜா என்று. அங்க இருக்கிற அண்ணனை கேட்கல, அப்பாவை கேட்கல, அம்மாவை கேட்கல, வேக வேகமாக ஓடி வந்தார்கள். கையில் இருந்த மாலையை அர்ஜுனன் கழுத்துல போட்டாங்க. கழுத்துல மாலை போட்டாங்களோ இல்லையோ எட்டி கை பிடிச்சுக்கணும். வில்லை வளைத்தால் மட்டும் பெண் என்று நான் உரைக்கவில்லையே. இது சுழன்று கொண்டிருக்கிற மச்சேந்திரம் கீழே இருக்கும் சந்திர குழப்பத்தை பார்த்தபடியாகவே நான் அதை அனுமதி செய்ய வேண்டும். அப்படியா? ஆமா. Arjuna easily bends the bow and claims Draupadi's hand. Drishtadyumna points out the other clause in the contest where it says clearly that the archer, after slinging the bow, has to shoot at a mechanical fish revolving in the ceiling by looking at its reflection in a bowl of water below. Kuta again does not try to realistically depict the scene, and while Arjuna is looking down, he just throws a stick up in the air, and it's assumed that he has hit the target. வேதியானோ நல்லதென்று வில்லை எடுத்தேன், அதிகால மந்திரத்தை உச்சரித்தேன். அதிகால மந்திரத்தை உச்சரித்தேன். மாதவா ஐயா, வியாசபெருமான் தெரிவித்த வண்ணம் ஆமாங்க. வில்லை வளைத்தார் அந்தனர் வில்லை விளைத்தார். அங்கேயே கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா? ஆமாங்க. அதற்கும் திருமண ஏற்பாடு. The poet compares Karna's confident walk, pick up the bow, with Ravana's confident walk to uproot Shiva's abode, the Mount Kailasa. This narrative would be continued in the next episode, where the storytellers would speak about Arjuna's Tita Yatra. மூர்த்தம் தானே போகுது. நம்ம ஆம்பளை பிள்ளைதான். An angry Duryodhana incites the other kings present to protest at the insult to the royal dynasties and attacks Arjuna. While Dharmaraja, Nakula and Sahadeva look with amusement at Duryodhana's humiliation, Bhima and Arjuna fight and defeat all the kings present. திருமணம் செய்ய சாமர்த்தியம் இல்லாதவர்கள் வீரமா
போச்சு என்று வெகுசா பேச வந்தாய். போச்சு போச்சு என்று வெகுசா பேச வந்தாய். இது அந்த நேர இதை பாருடா, உன் ஆண்மை அறிகிறோம் கூறடா. அடா நில்லு, என்னை வெல்ல, பதில் சொல்லு, பார்க்கலாம். அடா தயா, என்னோட வாடா, யுத்தம் செய்து பார்க்கலாம். சந்தேகமாக இருக்கிறது அண்ணா. ஒரு விதவை பெண்ணானவள் இவன் அந்தனர் அல்ல, ஒரு மூதாட்டி பார். சத்திரன். இவன் பார்த்தாலே புரிகிறது. ஏன் திறமையாக சண்டை செய்கிறான். சண்டனா ஆயிருங்களா? பயந்து ஓடுகிறோம். மல்ல சேலை உடுத்துக் கொண்ட வார்த்தை யார் அது? மகனே ஓடி விடுங்கள், ஓடி விடுங்கள் என்று ஒரு வயசான மூதாட்டி சொல்கிறார்கள். அது யாரு? தம்பி மகளே ஓடி விடுங்கள் என்று நமது சிறிய தாய் குந்தமாதேவி போல் தெரிகிறது எனக்கு நோக்கம். ரெண்டு கிச்சாவசம் அடிக்க மாட்டேங்க வர்றானுங்க. நகுல சகாதேவர்கள் ஒரு கருப்பான ஒரு ஆயிரம் முறப்பானுங்கிறா. பொறுத்த ஒரு கருமையான அந்தராக வந்திருக்கிறான். அவன் தான் பீமன். அப்போ நாலு இது இருக்கின்றானே, இவன் தான் அர்ஜுனன் தெரிகிறது. தம்பி இவனோடு சண்டை செய்ய முடியாது. நேற்றைய தினம் அரக்குமாளிகையில் பாண்டவ இறக்கவில்லை, தப்பித்துக்கிறாங்கப்பா. தீரத்தி எரித்தோம். அதுல தப்பித்திருக்கிறார். பாண்டவர் மடியவில்லை. பிறகு பார்க்கலாம். Bhima and Arjuna defeat all the kings who challenge them, and the Pandavas take Draupadi home to the potter's house where they're staying. Now the next narrative starts. எல்லாரையும் அடித்து ஒட்டி விட்டு பிராமண வடிவிலே இருக்கிற பாண்டவர்கள் அம்மையாரை அழைத்து கொண்டு நேராக அந்த குலாலனுடைய வீட்டுக்கு போகிறார்கள். அம்மா, இன்று பெற்ற நம் ஓர் ஐயம், இதனை நாம் என் செய்வது என்றார். இன்னைக்கு ஒரு பிச்சை கிடைத்திருக்கிறதே, இதை நாங்க என்ன செய்யன்னு கேட்டாங்களாம். மக்களே 5 பேரும் சேர அருந்துங்கள் என்றார்கள். இப்படியும் சொல்லுவாங்க. ஒரு கன்னி கொண்டு வந்திருக்கிறோம்னு சொன்னாராம். கன்னி உள்ள இருக்கிற அந்த அம்மாவுக்கு கனின்னு கேட்டுச்சான். கனின்னா என்னது? பழம். கனின்னு கேட்டுதான். நீங்க 5 பேரை சேர அருந்துங்கள் என்றார். அம்மா கொஞ்சம் வெளியே வந்து பாருங்கள் என்றார்கள். வெளியே வந்து பார்த்தா கள்ளவிழ் குந்தலாலை கரும்பென விரும்பி கண்டாள். மக்களே, எனக்கு கனின்னு கேட்டுச்சுடா, அதான் 5 பேரை சேர அருந்து சொன்னேன்னா. அம்மா, இந்த பெண்ணை பார்க்கிற பொழுது எங்கள் 5 பேருக்கும் ஒரு உள்ளுணர்வு ஏற்படுகிறது. 5 பேரும் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற உணர்வு ஏற்படுகிறது என்றார். The issue of 5 Pandavas getting married to Draupadi is a dilemma which cannot be addressed by Drupada or Kunti, and Vedavyasa's intervention is necessary at this point to resolve this dilemma.